వెల్కమ్ టు స్టూడియోస్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. ప్రపంచ స్థాయి ఎక్స్పీరియం పార్క్ ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. రేపే ఇస్రో 100వ ప్రయోగం, కౌంట్ టైం షురూ. చంద్రబాబు ప్రజాద్రోహం చేస్తున్నారు, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి. రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ప్రపంచ స్థాయి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎక్నిపిరియం పార్క్ ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, ప్రముఖ సినీ నటుడు చిరంజీవి, ప్రభుత్వ విప్ మహేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో 150 ఎకరాల్లో ఈ పార్క్ ను తీర్చిదిద్దారు. దీనిలో 25,000 జాతుల మొక్కలు ఉన్నాయి. 85 దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న అరుదైన వృక్షాలు, చెట్లు ఉన్నాయి. ఎక్స్పీరియం పార్క్ లో 1,00,000 నుంచి 3.5 కోట్ల విలువ చేసే అరుదైన వృక్షాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇప్పటికే పలు వృక్షాలను సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు కొనుగోలు చేశారు. రామ్ దేవ్ 6.5 ఏళ్ల పాటు శ్రమించి ఎక్స్పీరియం ను తీర్చిదిద్దారు. దీనిలో వివిధ ఆకృతుల్లో రాక్ గార్డెన్ ను సిద్ధం చేశారు. 1,500 మంది కూర్చునేలా ఎంపీ థియేటర్ ను ఏర్పాటు చేశారు. 150 కోట్ల విలువైన మొక్కలు, చెట్లు, వృక్షాలు కలిగిన ఏకైక పర్యాటక ప్రాంతంగా ఇది నిలిచింది. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో రాకెట్ ప్రయోగానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ నెల 29న శ్రీహరికోటలోని షార్ నుంచి తన 100వ ప్రయోగమైన GSLV F-15 రాకెట్ ను రోదసిలోకి పంపనుంది. దేశీయంగా రూపొందించిన ఈ క్రయోజెనిక్ రాకెట్ ద్వారా NVS-2 ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపనుంది. దీనికి సంబంధించిన కౌంట్ డౌన్ ను మంగళవారం తెల్లవారుజామున 2:53 ప్రారంభించింది. 27 గంటల పాటు ఈ కౌంట్ డౌన్ కొనసాగనుంది. అంటే బుధవారం ఉదయం 6:23 షార్లోని 2వ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లనుంది.
తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. GSLV F-15 నమూనాను శ్రీవారి పాదాల చెంత ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. We are going to have the first launch this year, 2025. GSLV F-15 vehicle is going to place the second generation, second navigation satellite, NVS-02, for the purpose of navigation in the geotransfer orbit. Also, I am extremely happy to inform that this is the 100th launch from Sriharikota. The first launch was the SLV-3 E1 launch in the year 1979. From that, we have come a long way. We have developed 6 generations of launch vehicles, and till now, we have accomplished 99 launch vehicle missions. And tomorrow morning, we are going to successfully accomplish the 100th launch vehicle mission from Sriharikota. Also, if you look at the satellites, 1975, we successfully launched the first satellite, Indian satellite Aryabhatta. From that, we have come a long way. We have developed a lot of technologies, a lot of satellites, and we are going to place the 131st satellite tomorrow in the orbit for both restricted and civilian usage. And this satellite has got our own indigenous atomic clock, and it is going to serve the common man of the country in a very big way. In addition to that, till today, we have successfully placed 433 satellites of other foreign countries in the orbit. Yeah, you all know the first satellite launch vehicle SLV-3 was having a lift-off mass of 17 tons, capable of placing 40 kg satellite in the low Earth orbit. And today, Honorable Prime Minister Modi ji has given approval for the next generation launcher capable of placing 30,000 kg in the low Earth orbit, and lift-off mass of this rocket is 1,000 tons. And today we are having 2 launch pads in Sriharikota, and using that launch pad, this rocket cannot be launched, and we are going to build a third launch pad with a cost of something around 4,000 crore, capable of lifting off the next generation launcher. In addition to that, this also will be used for future missions, because Honorable Prime Minister has given direction to study taking man to moon and continuation of the Gaganyaan program. For those things also, with little augmentation, the third launch pad will be useful. Also, the LVM-3 vehicle has got lot of demands, and in order to increase the frequency of launch, the third launch pad will be useful, and the third launch pad will be realized in Sriharikota. Of course, Sriharikota director Mr. Rajarajan is with me, and he and his team, with the support of entire ISRO, is going to execute this third launch pad within a 4 months time frame. Who are blessing us, also the press team who are here, you are also part of our successful development program. Thank you. అధికారంలోకి రాకముందు అనేక మాటలు చెప్పి సూపర్ 6 అంటూ హామీలిచ్చి నేడు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేదని ప్రజాద్రోహానికి పాల్పడుతున్నారని వైసీపీ ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తిరుపతిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. అధికారంలోకి వస్తే సంపద సృష్టిస్తారని చెబితే సంబరపడిన ప్రజలు 8 నెలల పాలనలో ఆయన కొడుకు లోకేష్ కు వారి అనుచరులకు సంపద సృష్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను చేసినటువంటి సూపర్ 6 వాగ్దానాలను నెరవేర్చటానికి ఏమాత్రము కూడా అనువైనటువంటి రీతిలో పరిస్థితులు లేవు. కనుక వృద్ధి రేటును 15% పెంచిన తరువాత దానిని గురించి ఆలోచిస్తాను అని చెప్పటం ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం అంటే, ప్రపంచంలో ఎంతో మంది మోసగాళ్లను చూసి ఉంటాం, ఎంతో మంది వంచన చేసేటువంటి వాళ్లను చూసి ఉంటాం. కానీ ఒక ప్రజానాయకుడిగా ఉండి
ప్రజలకు మేలు చేయటానికే కారణజన్ముడుగా జన్మించినాను అని తన అనుయాయుల చేత పొగిడించుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ఈ ప్రజా వంచన అన్నింటికంటే చాలా దుర్మార్గమైనటువంటిది. నేను అధికారంలోకి వస్తే తల్లికి వందనం పేరుతో ప్రతి ఒక్కరికి బిడ్డకు 15,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి, అన్నదాతలకు 20,000 రూపాయల సహాయం చేస్తానన్నటువంటి వ్యక్తి, ప్రతి సంవత్సరము నిరుద్యోగుడికి ప్రతి ఒక్కడికి కూడా 3,000 రూపాయల భృతి ఇస్తానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి, 50 ఏళ్లు నిండినటువంటి మహిళలకు అందరికీ కూడా ప్రతి సంవత్సరము 18,500 ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజున రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దుర్మార్గంగా ఉంది కాబట్టి నేను చేయలేను అని చెప్పటం. ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆయన కూటమిలో సాగేటువంటి పురంధరేశ్వరి గారు, వీళ్ళంతా కూడా ఎన్నికలలో ప్రచారం చేసినప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి కకావికలమైపోయింది, తునాతునకలైపోయింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి 14 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక భారాన్ని మోపినాడు ఈ రాష్ట్రం మీద. ఈ రాష్ట్రమంతా అప్పుల్లో కూరుకుపోయింది అని చెప్పినటువంటి ఈ ముగ్గురు నేతలు ఇంత ఆర్థిక దుస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇస్తున్నటువంటి ఈ పథకాల కంటే మిన్నగా. నంద్యాల మండలం చాపురేవల గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. వంట చేస్తుండగా గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఇంటి పైకప్పు కూలి దినేష్ అనే బాలుడు, వెంకటమ్మ అనే వృద్ధురాలు మృతి చెందారు. మరో 8 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను చికిత్సకు నంద్యాల సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. హలో పక్కన సిలిండర్ పేలింది. ఎట్లా పేలిందన్నా? సిలిండర్ పేలిందని మాకు డౌట్ వస్తుంది. ఎప్పుడు ఏ టైం పేలింది? 4 గంటలకు పోలింది. ఎవరు చూస్తారు? ఎవరిని చూస్తారు? నాకే శబ్దం వినిపించి బయటకు వచ్చింది. ఎంతమంది ఉన్నారు? మా ఇంట్లో కూడా కొంచెం సౌండ్ వచ్చి అదిరింది. నేను ఎంత పని బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ కేకలు వినిపిస్తున్నాయి. బయటకు వచ్చింది. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇంట్లో? వాళ్ళు 9 మంది ఉండాలి సార్. 9 మంది ఉండాలి. వాళ్ళకి బంధువులు వచ్చినారంట. చెప్పలేము ఎంతమంది. ఏం జరిగింది? గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిందా లేదా మామూలుగా కూలిందా? సిలిండరే అనుకుంటున్నాం సార్. వాళ్ళకి అడిగితే సిలిండర్ అన్నారు. ఆమె ఇప్పుడు లేచి వంట కాలని లైట్ వేసిందంట. లైట్ వేసింటే పేలింది అన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు లోపల ఇరుక్కపోయిన వాళ్ళు? ఇప్పుడు 2 ఉన్నారు సార్. అలా చిన్న పిల్లలు ఒకడు, వాళ్ళ అమ్మ ఉంది, పెద్ద ఆమె ఉంది. ఏం పేర్లు వాళ్ళ పేరు?
వెంకటమ్మ ఆమె ముస్లాం పేరు, చిన్న పిల్లని పేరు పండు అని పిలుస్తారు. రోడ్డు భద్రతా నియమాలను వాహనదారులు తప్పనిసరిగా పాటించాలని తిరుపతి చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేలు ఆరణి శ్రీనివాసులు, పులవర్తి నానీలు కోరారు. తిరుపతి నగరంలోని ఎస్వి యూనివర్సిటీ వద్ద జాతీయ రహదారి భద్రతా వారోత్సవాల్లో భాగంగా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి హెల్మెట్ అవగాహన ర్యాలీని జాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ కృష్ణవేణి, చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులవర్తి నానితో కలిసి తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు ప్రారంభించారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మార్గదర్శకాల ప్రకారం రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారని, ఇందులో భాగంగా పూర్తి స్థాయిలో రోడ్డు భద్రతపై అధికారులు వాహనదారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారని తెలిపారు. మనిషి ప్రాణాల కంటే విలువైనది ఏదీ లేదని వాహనదారులు తెలుసుకుని హెల్మెట్ ను తప్పనిసరిగా ధరించాలని కోరారు. ఈ రోజు కూడా రవాణా శాఖ మంత్రివర్యులు సోదరులు ఆయన కూడా 1200 కోట్లు ఫండ్స్ కూడా వెచ్చించారు. ఉన్న రోడ్లు ఏదైనా ప్యాచ్ వర్క్లు అన్నింటినీ కూడా రోడ్డు భద్రత కాపాడాలని, తద్వారా ప్రమాదాలు అరికట్టాలని, హెల్మెట్ కంపల్సరీగా ధరించాలని, అదేవిధంగా ఈ హెల్మెట్ ధరించి వాహనాలు నడిచేటప్పుడు సెల్ ఫోన్లు మాట్లాడకుండా, ఈ డ్రగ్స్కు గంజాయికి మన లిక్కర్ బానిసలు కాకుండా, లిక్కర్కు బానిసలు కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా నడపాలనేసి కూడా ప్రభుత్వం మన ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు గట్టిగా చెప్తున్నారు. మన నాయకులు అందులో ఈ యొక్క రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలు చాలా అవసరం. ప్రతి ఒక్కరూ హెల్మెట్ ధరించుకోవాలి, ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి. వారి ప్రాణాలు వారి కుటుంబాన్ని పైన భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. వారందరూ కూడా ఇటువంటివి జాగ్రత్తగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. సోదరులకి అదేవిధంగా మన ఎంఈ అధికారులకి, పోలీసు అధికారులకి, ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారం. మీకు తెలుసు, ఈరోజు జాతీయ రహదారి భద్రోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మోటార్ వెహికల్ అధికారులు కానీ, ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారులు కానీ ఒక అవగాహన ర్యాలీ పెట్టడం జరిగింది. అంటే ప్రజలందరికీ కూడా హెల్మెట్ ధరిస్తే ఏ విధంగా ప్రాణహాని లేకుండా ఉంటుందనే దానికి ఒక అవగాహన ర్యాలీ. మనం ఇప్పుడే మన గవర్నర్ సీనన్న గారు చెప్పిన విధంగా ఒక హెల్మెట్ ధరించి రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ప్రాణహాని అనేది నివారణ కట్టచ్చు. అదేవిధంగా గంజాయి మత్తులోనో, డ్రింక్ మత్తులోనో డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు యాక్సిడెంట్లు జరిగి మన ప్రాణాలు పోతే మన కుటుంబానికి కాపాడేదానికి ఎవరుండరు. కాబట్టి ఇదందరూ కూడా యువత గమనించాలని కూడా కోరుకుంటున్నా. అదేవిధంగా ఎన్డీఏ కూటమి తరపున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తిరుపతి రూరల్ మండలం ఓటేరు పంచాయతీ గణేష్ లేఅవుట్ లో ఉన్న సచివాలయానికి గుర్తు తెలియని దుండగులు నిప్పుపెట్టారు. కొత్తగా నిర్మించిన సచివాలయంలో పెండింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఛార్జింగ్ ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల సమయంలో పరిశీలించారని, సచివాలయ పనులు పూర్తి చేసేందుకు నిధులు మంజూరు చేయాలని స్థానికులు కోరినట్లు తెలిపారు. సుమారు 6:30 ప్రాంతంలో ఎవరూ లేని సమయంలో చెత్త చెదారం వేసి డోర్లు, కిటికీలకు మంట పెట్టారు. స్థానికులు గుర్తించి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలానికి చెందిన గుబ్బల రవి దంపతులు తమను రక్షించాలని ఫిర్యాదు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేరుకుని గ్రీవెన్స్ లో సమస్యను తెలియజేసిన గుబ్బల రవి అతని సతీమణి నన్ను వేధిస్తున్నారు, చంపవేయాలని చూస్తున్నారు, పోలీసు వారు మమ్మల్ని కాపాడాలని ఆ జంట విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇటీవల సంక్రాంతి సందర్భంగా తలెత్తిన మనస్పర్ధలు ప్రాణం తీసే వరకు వెళ్లాయి. 4 వ్యక్తులు రవి ఇంటికి వెళ్లి చంపాలని చూసిన దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. పోలీసులు నిర్లక్ష్య ధోరణి విడిచి తక్షణం తమకు రక్షణ కల్పించాలని వారు జిల్లా ఎస్పీ ఆఫీస్ ఎదుట విజ్ఞప్తి చేశారు. నమస్తే అండి, నా పేరు గుబ్బల చిన్నారి, మాది అల్లవరం మండలం కోడూరుపాడు గ్రామం, గుడ్డివాంచం దగ్గర మా ఇల్లు అండి. మొన్న మధ్యాహ్నం ఎవరో తెలియదు 4 వచ్చి ఏడి నీ మొగుడేడి ఎక్కడున్నాడు అది ఇది అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసారండి. చేతిలో రాడ్లు అవి కూడా ఉన్నాయి. లేరండి, ఎవరు లేరని చెప్పేసి అంటే ఏ ఇంట్లో దాచావా అది ఇది అనేసి అంటే నేను వెంటనే మా ఆయన గారికి ఫోన్ చేశానండి. ఎవరో వచ్చి ఇంటి దగ్గర గొడవ చేస్తున్నారు అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే నువ్వు ఫోన్ పెట్టే నేను పోలీసులు ఫోన్ చేస్తాను వెంటనే అని చెప్పేసి అంటే మా కాంప్లెక్స్
అంబులెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారండి. వెళ్తే వీడియో తీయమని చెప్తే వీడియో తీసానండి. మా దగ్గర వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. మేము వెంటనే ఆ రోజు నైట్ పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చామండి. ఎస్ఐ గారు కూడా ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదండి. తర్వాత సీఏ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదండి. ఆ రోజు నైట్ కూడా ఎవరో తాగేసి వచ్చారండి. తాగేసి వచ్చి తలుపులు అయ్యి బాతుంటే మేము వెంటనే పోలీసులు ఫోన్ చేస్తా ఆయన వచ్చి తీసుకెళ్లారండి, కానిస్టేబుల్ వచ్చి. ఇలాగే ఏ రోజు నైట్ కూడా మాకు నిద్ర ఉండలేదండి. చంటి పిల్ల ఉందండి, మా అత్తయ్య గారు ఉన్నారు. మేము ఇంట్లో ఎంత బాధపడుతున్నాం అనేది ఆ దేవుడికే తెలియాలండి. ఇప్పుడు అందుకే ఎస్పీ సార్ దగ్గరికి వచ్చామండి. మాకు ఎటువంటి న్యాయం కూడా జరగట్లేదండి. మీ ఆయన్ని చంపేస్తాము అది ఇదంటే మాకు చాలా భయంగా ఉంటుందండి. మేము ఇంట్లో ఒక్కలమే ఆడవాళ్ళు ఉంటున్నాము. నా భర్త ఒకడే బయటికి వెళ్తున్నాడండి. ఎటువంటి ప్రాణహాని ఉంటుందని చెప్పేసి మాకు చాలా భయంగా ఉంటుందండి. అందుకే సార్ దగ్గరికి వచ్చామండి మాకు న్యాయం చేయమని చెప్పడానికి. ఎందుకు వేధిస్తున్నారంటే మన కోడి పందాల్లో ఏదో ఒక చిన్న గొడవ అయింది. దాని పెద్దలు సెటిల్మెంట్ చేసేసారండి. సెటిల్మెంట్ అయిన మన్నాడు ఈ గొడవ చేశారండి. నమస్తే, నా పేరు రవికుమార్ అండి, గుబ్బల. మా ఇంటి దగ్గర మొన్న నేను లేని సమయంలో ఒక 4 వ్యక్తులు వచ్చారండి. రాచూరు రాంబాబు, జాలిం నాగార్జున, వీరమల్లు దేవ, నాగారు పాకేష్ అండి. 4 వ్యక్తులు రాడ్లతో వచ్చి నేను ఇంట్లో లేని సమయంలో మా మిస్సెస్ని, నా కూతుర్ని, మా మదర్ని బెదిరించి నేను కనిపిస్తే చంపేస్తానని చెప్పేసి బెదిరించి చాలా పెద్ద గొడవ చేశారండి ఇంటి దగ్గర. ఈ లోపల మా మిస్సెస్ నాకు ఫోన్ చేశారండి. ఫోన్ చేస్తే నేను వెంటనే భయపడకు, నేను అల్లవరం ఎస్ఐ గారికి ఫోన్ చేస్తానని చెప్పి ఎస్ఐ గారికి ఫోన్ చేశానండి. ఆయన మనుషులు పంపుతానని చెప్పి అన్నారు. పంపిన తర్వాత నేను వెంటనే మళ్ళీ మా మిస్సెస్కి ఫోన్ చేసి వెంటనే నువ్వు అర్జెంట్గా వీడియోలు తీయమని చెప్పారండి. అప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర నుంచి కాంప్లెక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారండి. కాంప్లెక్స్ దగ్గర నానా గొడవ అండి. చంపేస్తాను, నేను వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దామని చెప్పి అక్కడ కూర్చొని మందు తాగడం చాలా గొడవ చేశారండి అక్కడ కూర్చొని. అసలు ఏమీ లేదు సార్, కోడి పందాల్లో ఏదో మాట అనుకున్నామండి. ఆ మన్నాడు అందరూ పెద్దలందరూ కూర్చున్నారు, పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టారు. నన్ను తప్పు చెప్పమని చెప్పారు. ఓకే అని చెప్పి నేను క్షమాపణ చెప్పాను ఆయనకండి. అన్నీ జరిగినాయండి, అన్నీ అయిపోయినాయి. ఆ మర్నాడే మళ్ళీ ఎంత పెద్ద గొడవ చేశారంటే వచ్చండి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఈ రాచూరు రాంబాబు వల్ల, ఈ జాలిం నాగార్జున, వీరమల్లు దేవ, వీళ్ళ 3 వల్ల నాకు ప్రాణహాని ఉందండి. నాకు వాళ్ళు ఇప్పుడే కదండి ఎప్పుడు కూడా అన్ని రకాలుగా భయపడుతూ ఉంటారండి. మొన్న కూడా ఈ గొడవ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మమ్మల్ని ఏం చేసేవరా అని చెప్పేసి రోడ్ల మీద తిరుగుతూ కేకలేస్తున్నారు ఇంటి ముందు. అది కూడా నేను ఎస్ఐ గారి దృష్టి తీసుకెళ్ళడం జరిగిందండి. కానీ ఇప్పుడు దాకా మా వాళ్ళ మీద ఎటువంటి చర్యలు ఎస్ఐ గారు తీసుకోలేదండి. ఎస్పీ గారు దయచేసి నాకు ప్రాణహాని ఉందని చెప్పుకోవడానికి వచ్చారు. తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయ పరిసరాల్లో ఈవో శ్యామలరావు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈవో మాట్లాడుతూ టీటీడీ విజన్ లో భాగంగా తిరుచానూరు ఆలయం పరిసరాలలో భక్తులలో మరింత భక్తిభావం, ఆహ్లాదాన్ని పెంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఏ అండ్ సిఏఓ బాలాజీ, సిఈ సత్యనారాయణ, డిప్యూటీ ఈవో గోవిందరాజన్, టౌన్ ప్లానింగ్ ప్రత్యేక అధికారి రాముడు పాల్గొన్నారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్న ముఖ్యమైన దేవాలయాల్లో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయం ఒకటి. ఇక్కడ ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు చూస్తే మీకు చాలా రద్దీ కనిపిస్తుంది. రోజుకి సుమారుగా 25,000 మంది భక్తులు వస్తున్నారు. అంతా కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడే టికెట్స్ ఇవ్వడం, ఇక్కడే లడ్డు కౌంటర్లు పెట్టడం, అలాగే అక్కడ తోలప్ప గార్డెన్ కానీ లేకపోతే ఫ్రైడే గార్డెన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా చూడటం జరిగింది. ఈ దేవాలయంలో ఇక్కడ రద్దీ తగ్గించడం, అంటే కంజెషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఇరుకిరుగ్గా ఉండడం ఏదైనా తగ్గించి ఒక శాంక్టిటీ పెంచడానికి ఇక్కడ ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఒక కన్సల్టెంట్ని తీసుకుని, ఒక టౌన్ ప్లానింగ్ ఎక్స్పర్ట్ని కూడా తీసుకుని ఆ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఆ ప్లాన్లో భాగంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు తోల్పప్ప గార్డెన్లో పిల్గ్రిమ్ ఎమ్యూనిటీ సెంటర్ని ఒకటి పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పిల్గ్రిమ్ ఎమ్యూనిటీ సెంటర్ అనేది ఈ వెనక వైపు ఒకటి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని అక్కడ కాకుండా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఏ విధంగా ఓవరాల్గా ఒక ప్లాన్ చేసి దీన్ని ఒక మంచి కంజెషన్ లేకుండా మొత్తం అంతా కూడా ఫ్రీగా ఒక శాంక్టిటీ కనిపించేలాగా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.